नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत आंध्र प्रदेश का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। सैयद कुदरतुल्लाह कादरी वकील साहब फिर एक नए पोस्ट के साथ आपके रूबरू हाजिर है। आज की अहम खबर यह है कि करनूल के ए कैंप इलाके में एक अज़ीमुश्शान स्टेज प्रोग्राम YSRCP के उम्मीदवार AMD इम्तियाज़ रिटायर्ड IAS की जानिब से किया गया। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से राम सुब्बा रेड्डी YSRCP के रीजनल इंचार्ज, साबिक़ रुकन असम्बली करनूल SV मोहन रेड्डी, उनकी अहलिया SV मनोहरी अम्मा और दीगर अहम YSRCP के क़ायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर AMD इम्तियाज़ ने अपने ख़िताब में कहा कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, लिहाजा गरीबी क्या चीज़ है और गरीब किस तरीक़े से अपनी ज़िंदगी गुजारता है ये बेहतरीन अंदाज़ में जानते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने खूब मेहनत करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं और IAS का ओहदा पाने के बाद उन्होंने बहुत सारे फलाही काम किए। उन्होंने कहा कि उन्होंने पॉलिटिक्स में जानने का, दाखिल होने का, पॉलिटिक्स में शिरकत करने का अहम मकसद YS जगन मोहन रेड्डी के स्कीमात और रियासत की तरक्की को देखकर उन्होंने सियासत ज्वाइन की है। उन्होंने कहा कि YS जगन मोहन रेड्डी ही एक ऐसे कायद हैं, एक ऐसे लीडर हैं जो बग़ैर कास्ट, क्रीड, रीजन और रिलीजन यानी ज़ात पात का भेदभाव देखे बग़ैर, मज़हब और मिलत का, इलाक़े का भेदभाव देखे बग़ैर वो तरक्की करते हैं। उन्होंने कहा कि YS जगन मोहन रेड्डी हमेशा रियासत की तरक्की के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि जो सचिवालय व्यवस्था यानी जो सिस्टम निज़ाम बनाया गया है उसकी वजह से किसी भी फ़र्द को सर्टिफिकेट्स हासिल करने के लिए, चाहे वो बर्थ हो या डेथ हो या कोई और सर्टिफिकेट हो, हासिल करने के लिए MRO या RDO दफ्तर के करीब फिरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि घर बैठे उन्हें सर्टिफिकेट्स पर फराहम की जाती हैं। मज़ीद उन्होंने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जो लाए गए हैं जिसकी वजह से डायरेक्ट जो बेनिफिशरी होता है यानी जिसे फ़ायदा हासिल होना है उसे उसके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जिससे करप्शन काफ़ी बहुत कम हो चुका है। उन्होंने कहा कि मुल्क का अगर कोई बेस्ट CM है तो वो सिर्फ YS जगन मोहन रेड्डी है। मज़ीद उन्होंने कहा कि अगर पूरे मुल्क में वाहिद CM है जो अपने कामों की बुनियाद पर वोट मांग रहा है। उन्होंने कहा कि YS जगन मोहन रेड्डी खुलेआम ये कह रहे हैं उनके प्रोग्रामों में कि अगर आपने हमारे हुकूमत से कुछ फ़ायदा हासिल किया है तो हमें वोट दीजिए, वरना वोट देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी स्पीच शायद ही कोई CM देता हो, ये कहना था AMD इम्तियाज़ साहब का। मज़ीद उन्होंने कहा कि अपोजिशन पार्टियाँ पर कोई भी जो है एतबार करने के काबिल नहीं है, कोई भी अपोजिशन पार्टी एतबार करने के काबिल नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर दोबारा YS जगन मोहन रेड्डी इक़्तिदार में आते हैं तो तमाम स्कीमात को जारी रखा जाएगा और करोड़ों अफराद को इन स्कीमात से फ़ायदा उठाया जाएगा। मज़ीद उन्होंने कहा कि वो AMD इम्तियाज़ साहब ने कहा कि करनूल के हर घर में एक IAS लड़की और एक IPS लड़का वो देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो MLA के तौर पर मुंतखब होते हैं तो करनूल से ट्रैफिक का मसला, ड्रेनेज का मसला, वाटर का मसला यानी पीने के पानी के मसाइल और इंडस्ट्रीज़ वगैरह यहाँ पर लाएंगे और ये तमाम मसाइल जो भी दिन रात आवाम झेल रही है उसे एक अच्छे प्लानिंग के ज़रिए ख़त्म करने की कोशिश करेंगे कि यानी 24 घंटे पानी, बिजली, ड्रेनेज और तमाम जो भी मसाइल हम फेस कर रहे हैं वो ख़त्म कर देंगे। आप देखिए ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। सैयद कुदरतुल्लाह कादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी से दस्तयाब हो सके।
రావట్లేదు. జగన్ = నమ్మకం. జగన్ గారు అంటే నమ్మకం అనేది ప్రజల్లో పూర్తిగా మనకు తెలిసిపోయింది. అందరూ కూడా అందుకనే జగనన్న మేనిఫెస్టోని నమ్ముతున్నారు. ఆయన ఉంటేనే ఈ సంక్షేమ పథకాలు ఉంటాయి, ఆయన రాకపోతే మళ్ళీ ఉండవు అనే దాంట్లో అందరు కూడా ఫిక్స్ అయిపోయారు. ఫిక్స్ అయిపోయి మళ్ళీ ఆయన్ని ఎన్నుకుందాం అంటున్నారు. నా వరకు వస్తే నేను 30 సంవత్సరాలు రాష్ట్ర స్థాయి అధికారిగా, ఒక ఐఏఎస్ అధికారిగా పనిచేశాను కాబట్టి నాకు కొంత అవగాహన ఉంది. కాబట్టి కర్నూలు నగరాన్ని పూర్తిగా అభివృద్ధి చేయడానికి నేను ముందుకు వచ్చాను. కర్నూలు నగరాన్ని అభివృద్ధి చేసేటప్పుడు మనకి ఇక్కడున్న తాగునీటి సమస్య కానివ్వండి, మనకి ఇక్కడున్న ట్రాఫిక్ కండిషన్ కానివ్వండి, ఏ విధంగా దాన్ని పరిష్కరించాలి, ఒక శాశ్వత పరిష్కారం ఎలా తీసుకొని రావాలి, మనకు సుంచేసల నుంచి వాటర్ తీసుకోవాలా, గాజుల దిన్న ప్రాజెక్ట్ నుంచి తీసుకోవాలా, లేదా మనకు ఎక్కడైనా మనకు ట్రాఫిక్ కండిషన్ నా వంతుగా నేను కృషి చేస్తాను. వారికి మనకు కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ ఇక్కడికి వచ్చేటట్టు, మనకు వాళ్ళ కాలేజీలకు ఇండస్ట్రియల్ మనకు ఇంటర్ఫేస్ పెంచేందుకు, వాళ్ళకి ఎంప్లాయబుల్ స్కిల్స్ ఇచ్చేందుకు, వాళ్ళకు మనకు ఏదైతే కర్నూలు ఒక హైదరాబాద్, బెంగళూరు లాంటి మహానగరాల మధ్యలో ఉంది కాబట్టి కొన్ని కంపెనీల యొక్క స్మాల్ సెటప్స్ ఇక్కడ మనకు తీసుకుని వచ్చి మన వాళ్ళని మన కర్నూలు పిల్లల్ని, కర్నూలులో చదువుకున్న విద్యార్థుల్ని దాంట్లో ఎంప్లాయ్మెంట్కు మనకు చేయడానికి కొన్ని ఆలోచనలు ఉన్నాయి. అలాగా చదివే పిల్లల్లో నేను చూస్తామంటే ప్రతి అమ్మాయిలో నేను వాళ్ళు ఐఏఎస్ ఎందుకు కాకూడదు అమ్మాయి అనేది నాకు కనిపిస్తా ఉంది. ప్రతి ఇంట్లో ఉన్న మన కర్నూలులో ఉన్న అబ్బాయిలో వాళ్ళు చదువుకుంటున్న అబ్బాయిని చూస్తూ ఉంటే ఎందుకు ప్రతి ఒక్క అబ్బాయి ఐపీఎస్ కాకూడదు అని అనిపిస్తా ఉంది. ఈ రోజు విద్యారంగంలో మన ప్రియతమ నాయకులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మనకి ఎన్నో మనకు వెసులుబాట్లు కల్పించారు. ఈ రోజు అమ్మఒడి ఇస్తున్నారు, ఈ రోజు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువుకోమంటున్నారు, ఈ రోజు విదేశీ విద్యకు మొత్తం ఫీజు ఇస్తున్నారు. ఇలా ఎన్నో వసతులు కల్పిస్తున్నారు. జగనన్న విద్యా దీవెన, జగనన్న మనకు వసతి దీవెన అని, గోరుముద్ద అని, పిల్లలకు మంచి యూనిఫామ్స్, పిల్లలకు టెక్స్ట్ బుక్స్, పిల్లలకు షూస్, అలాగే ట్యాబ్స్ ఇస్తున్నారు. ఇలాంటివన్నీ మరి పేద పిల్లలకు ప్రతి ఒక్కటి మనకు అందించడం జరుగుతూ ఉంది. ఇప్పటివరకు ఏ ముఖ్యమంత్రి ఈ విధంగా చేయాల. నేను కర్నూలులో ఉన్న విద్యార్థులకు మంచి అవకాశాలు వచ్చేందుకు వాళ్ళకి నా వంతు నేను కృషి చేస్తానని చెప్తున్నాను. అలాగే మహిళలకు వాళ్ళకి ఉపాధి అవకాశాలు, వాళ్లకు ఎవరైతే గ్రూపుల్లో ఉన్నారో వారందరికీ కూడా మంచి జీవనోపాధిని కల్పించేందుకు నేను ఇంతకుముందు సర్లో సీఓగా పనిచేశాను కాబట్టి ఆ అనుభవంతో వారందరికీ కూడా నేను చేయగలను నాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది. అలాగే మనకి ఎన్నో నాకు ఆలోచనలు ఉన్నాయి కర్నూలు నగరాన్ని అభివృద్ధి చేసేందుకు. మీ అందరికీ ఒక మంచి నగరాన్ని మనం అందరం కలిసి ఒక నగరాన్ని, మంచి నగరాన్ని మనం చేసుకుందాం అనేది ఆలోచనలు ఉన్నాయి. కాబట్టి మీరందరూ కూడా మనకు వైసీపీకి ఓటేసి, ఫ్యాన్ గుర్తుకు ఓటేసి గెలిపిస్తారని నేను కర్నూలు నగరాన్ని ఒక ఆదర్శ నగరంగా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అంటే చాలా మంది స్మార్ట్ సిటీ అంటారు. స్మార్ట్ సిటీ అంటే ఏదో మనకు ఫ్లైఓవర్లు లేదా షాపింగ్ మాల్స్ ఉంటే కాదు, మనకు ఆ సిటీలో అన్ని రకాల మానవత్వ విలువలు కూడా ఉండాలి. అంటే సామాజిక కొన్ని ఇండికేటర్స్ ఉండాలి. మనకు లిటరసీ రేట్ బాగుండాలి, బాల్య వివాహాలు ఉండకూడదు, చైల్డ్ మ్యారేజ్ ఉండకూడదు, స్త్రీ వివక్ష ఉండకూడదు, పర్యావరణ కాలుష్యం ఉండకూడదు, ఇలాంటివన్నీ మనకు పేదరికం ఉండకూడదు. ఇలాంటివన్నీ ఉంటేనే మన నగరం ఒక ఆదర్శ నగరంగా తయారవుతుంది. మనం అందరం కలిసి కర్నూలులో ఒక మంచి నగరంగా తయారు చేద్దామని మీ అందరికీ నేను పిలుపునిస్తూ ఉన్నాను. ఇక్కడి నుంచి మీరందరూ కూడా కలిసి నన్ను గెలిపిస్తే రేపు కర్నూలు నగరాన్ని అభివృద్ధి చేస్తూ ముందుకెళ్తూ ఆదర్శం. ఇదే నా ఎజెండా. మన మొత్తం పార్టీలో మనకు ఈరోజు అందరూ కలిసి పనిచేస్తున్నాము. ఒకే పార్టీ, ఒకే జెండా, ఒకే ఎజెండా, ఒకే వర్గం, అదే జగనన్న వర్గం అనే నినాదంతో ముందుకెళ్తా ఉన్నాం. కాబట్టి ఖచ్చితంగా అందరూ కూడా మీరు ఏ విధంగా అయితే రాష్ట్రంలో మొత్తం అంతా వైనాట్ 175లో రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి గారిని మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రిని మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని చేద్దామని సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఇక్కడ కూడా మన కర్నూలులో కూడా అందరూ కూడా సిద్ధంగా ఉండి మరి కొండారెడ్డి గుర్తు మీద ముచ్చటగా 3వ వైసీపీ జెండా ఎగరవేయాలని మీ అందరినీ కోరుతున్నాను. నేను నా వంతుగా ఇవే కాకుండా నాకున్న ఆలోచనలు మీకు చెప్తూ నేను మీ అందరికి కూడా అందుబాటులో ఎల్లప్పుడూ ఉంటాను. 24/7 మీతో పాటు ప్రజాసేవ చేయడానికి వచ్చాను. ఎందుకంటే మీ అందరికీ సేవ చేయడానికి వచ్చాను. నాకా ఇప్పుడు ఉద్యోగం లేదు, ఎందుకంటే 2 నెలల క్రితం ఐఏఎస్కి పదవికి రాజీనామా చేసి వచ్చాను. కాబట్టి ఉద్యోగం లేదు, నాకు వ్యాపారాలు లేవు, నాకు కంపెనీలు లేవు, నాకు కాంట్రాక్టులు లేవు, ఏమీ లేవు. నేను చేయాల్సిందల్లా మీకోసం ఇక్కడే ఉండి మీకు సేవ చేయడం ఒక్కటి నాకు ఇది. కాబట్టి మీకు వ్యక్తిగతంగా ఎటువంటి సమస్య ఉన్నా మీరందరూ ఎప్పుడైనా నా దగ్గరికి రావచ్చు. నేను మీ అందరికీ అందుబాటులో ఉంటానని తెలియజేసుకుంటూ
కర్నూలు నగరాన్ని అభివృద్ధి చేసి ముందుకెళ్దాము. మన రాష్ట్రంని ఏ విధంగా అయితే ఒక ఆదర్శవంతమైన పాలన మన ప్రియతమ నాయకులు అందిస్తున్నారు, మరి అందరం కలిసి కర్నూలు మంచి నగరంగా అభివృద్ధి చేసుకుందాం అని పిలుపునిస్తూ, మరి ఈ ప్రతిపక్షం అంతా ఎంతో మంది వాళ్ళందరూ కూటమిగా ఏర్పాటు చేసినా కూడా వాళ్ళ వల్ల ఏమీ కాదు. మళ్ళీ వైసీపీ సర్కారే వస్తుంది. ఖచ్చితంగా మనమే గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తామని తెలియజేసుకుంటూ జై జగన్.